قدوس بحر و بر کے مالک خدا ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، تمام نبی اور رسولوں کے خدا، پیا صدر کے خدا، پیا قدر کے خدا، ہم دل کی گہرائیوں سے تیرا شکر، تیری تعریف، تیری ستائش اور تیری پرستش دل سے کرتے ہیں۔ روح اور سچائی سے ہم نے پرستش کی ہے، اور یہ پرستش تیری حضوری میں بخور کی مانند پہنچے، اور خدا تیری آنکھیں ہم پر لگ جائے، اور تیرا دل بھی ہمارے ساتھ ساتھ لگ جائے۔ ہاں خدا ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ آج شام ہم تیری حضوری میں جھکے ہیں، ہم تجھ سے مانگتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ اے خدا تو دروازے کو کھول دینا، اس لیے کہ زندگی کا دروازہ تو ہے، راہ اور حق اور زندگی تو ہے، تیرے بغیر کوئی باپ کے پاس جا نہیں سکتا۔ ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیری اس بے لوث محبت کے لیے، تیری اس آواز کے لیے جو ہم تک پہنچتی ہے کلام مقدس کے مطابق۔ اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ، اور خدا کا نور تجھ پر چمکے۔ جاگتے رہو اور دعا کرتے رہو تاکہ تم آزمائش میں نہ پڑو۔ اور کلام فرماتا ہے سچائی سے تم واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آج خدا تو اپنے بندہ کے وسیلہ کے ساتھ ہم پر سچائی کو ظاہر کرنے لگا ہے۔ وہ کلام جو نبیوں اور رسولوں کی معرفت لکھا گیا ہے اور بیٹے کی معرفت لکھا گیا اور ہم تک پہنچا ہے، ہم تیرا شکر کرتے ہیں۔ وہ کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ بن جاتا ہے اور راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے۔ وہ اندھیرے اور تاریکی سے نکالتا ہے، گناہ کی دلدل سے نکالتا ہے، ہمیں دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، پوتر کر دیتا ہے، برگزیدہ بنا دیتا ہے، شاہی خانوں کا فرقہ بنا دیتا ہے، اور پھر وہ اپنی بادشاہی میں لے جاتا ہے، نئے یروشلم کے اندر داخل کر لیتا ہے۔ آج خدا تو ہم سے ہم کلام ہو، اپنے بندہ کے وسیلہ کے ساتھ اپنے بندہ کو سر سے لے کر پاؤں کے تلووں تک حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ کلام کی ایک ایک بات جو خدا تو نے لکھی ہے، لکھوائی ہے، خدا ہمارے دلوں کی تختیوں کے اوپر لکھا جائے، تاکہ ہم اس کلام کے وسیلہ کے ساتھ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اپنے بندہ کا، اپنے خادم کا خدا وہ بن جانا۔ اے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں۔ ایک دفعہ پھر تیرے خادم کے لیے، اپنے جلال کے لیے استعمال کریں۔ کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، ہم اپنے کانوں کو کھولیں گے، تیرے کلام کو سنیں گے، اپنے دل کو تیری حضوری میں ڈالیں گے، تاکہ خداوند تو عزت کے لائق خدا ہے۔ تو ہم سے کلام کر، ہم سے بول، ہم سے بات چیت کر، تاکہ خدا باپ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوتا ہے، بات چیت کرتا ہے۔ اے کلام خدا تو ہم سے کلام کر، تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ یسوع کے نام سے مانگا اور مانگا، آمین۔ آئیے خداوند کے زندہ کلام کو اور خدا کے خادم کو زندہ کاروں سے کرتے ہیں۔ اسلام کی افسر کے ساتھ رام شکر اس کے نام کی تعریف ہو کہ ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اس حضور میں چھک سکیں، اپنی دعاؤں کے التجاؤں اور مناجاتوں کو خدا کے حضور میں پیش کر سکیں۔ اور یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے کہ ہم خدا کے حضور میں آ سکتے ہیں، حضور میں چھک سکتے ہیں اور اپنے خدا کا شکر کریں
यीशु मसीह के वसीले से हमारे लिए मुमकिन किया है कि हम उसके हुजूर में जब चाहे जिस वक्त मर्जी चाहे आ सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे अपनी दरख्वास्तों को, मनाजातों को, शुक्रगुजारियों को पेश कर सकते हैं। और आज मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि किस तौर पर हम बच सकते हैं, हम छुटकारा पा सकते हैं, हम निजात पा सकते हैं। और दुनिया इस वक्त दुनिया इस बात के लिए मुंतज़िर है, हमें किसी न किसी तरीके से छुटकारा मिल जाए, किसी न किसी तरीके से बहाली मिल जाए, निजात मिल जाए, हम महफूज हो जाएं, हम बच जाएं, कोई ना कोई राह मिल जाए। और ढूंढ रही है कोई ना कोई आसरा मिल जाए। लेकिन आज मैं एक बड़े ही खूबसूरत आसरे का, निजात का जिक्र करना चाहूँगा। योएल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 31वीं और 32वीं आयत। योएल की किताब उसका 2 बाब, उसकी 31वीं और 32वीं आयत। इससे पेशतर कि खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफ़ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा, क्योंकि कोई सिय्योन और यरूशलेम में जैसा खुदावंद ने फरमाया है बच निकलने वाले होंगे, और बाकी लोगों में वो जिनको खुदावंद बुलाता है। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आमीन। योएल ने एक ऐसे नाम का जिक्र किया है जिसके वसीले से निजात मिल सकती है, और उसने खबरदार भी किया है, कि इससे पेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोज़े अजीम आए, आफ़ताब तारीक और महताब खून हो जाएगा। ये दिन आने वाला है, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या पाएगा? निजात पाएगा। और उसने अपनी किताब में इस बात का बड़ा वाज़िया ये बयान किया है कि किस तौर पर जब वो अपनी योएल की किताब आप पढ़ते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि योएल इस्राएलियों को, यहूदियों को किस तरह से उनको उबारता है, और खुदावंद के नाम को पुकारने, खुदावंद का नाम लेने के लिए उनको उभारता है। और वो यूं जिक्र करता है, ऐ बूढ़ो सुनो, ऐ जमीन के सब बाशिंदों कान लगाओ, क्या तुम्हारे बाप दादा के अयाम में कभी ऐसा हुआ? तुम अपनी औलाद से इसका तस्करा करो, और तुम्हारी औलाद अपनी औलाद से, और उनकी औलाद अपनी नस्ल से बयान करे कि जो कुछ टिड्डियों के एक गोल से बचा उसे दूसरा गोल में गिर गया, और जो कुछ दूसरे से बचा उसे तीसरा गोल चट कर गया, और जो कुछ तीसरे से बचा उसे चौथा गोल खा गया। आप अंदाजा ये कीजिए। और सिर्फ यही हाल नहीं, ये फसलों का ही नहीं, मुल्क की बाबत बताता है, और वो कहता है मेरे मुल्क पर एक कौम चढ़ाई है जिसके लोग जोरावर और बेशुमार हैं, उनके दांत शेर बब्बर कैसे हैं, और उनकी दाढ़ें शेरनी किसी हैं।
اور انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے سب کچھ اجاڑ دیا. جب آپ یوئیل کی کتاب کا پہلا باب پڑھتے ہیں, انہوں نے میرے پاکستان کو اجاڑ دیا, میرے انجیر کے درختوں کو توڑ ڈالا ہے, انہوں نے ان کو بالکل چھیل چھال کر پھینک دیا, ان کی ڈالیاں سفید نکل آئیں. اور پھر یہاں تک کہتا ہے نظر کی قربانی تو پاون خداوند کے گھر سے موقوف ہو گئے. خداوند کے خدمت گزار کہن ماتم کرتے ہیں, کھیت اجڑ گئے, زمین ماتم کرتی ہے کیونکہ غلہ خراب ہو گیا. اور پھر وہ ان ساری باتوں کو جب آپ کو بڑی تفصیل کے ساتھ آپ پڑھیں ساری ابواب کو جو یوئیل نے اپنی کتاب میں درج کیے ہیں خداوند کی پاک روح کی مدد سے, اور پھر وہ یہاں تک کہتا ہے کیا ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی؟ ہماری آنکھوں کے سامنے روزی موقوف نہیں ہوئی. وہ آپ یہ دیکھیے ٹڈیاں کھیت اجاڑ رہی ہیں, گول کے گول چٹ کر گئی ہیں, دشمن ملک کی اوپر چڑھ رہا ہے, اور جو ہے خدا کا گھر جو ہے وہاں پر نہ قربانی ہے نہ تپاون ہے, اور جو روزگار ہے روزی ہے وہ ہماری آنکھوں سے موقوف ہو گئی ہے. اور جو حالات آج اس دنیا کے بنے ہوئے ہیں, یوئیل جو ہے وہ اس کا تذکرہ بہت پہلے کر چکا ہے. اس نے اپنی قوم کے درمیان میں یہ چیزیں دیکھی تھی, اور اس نے پھر یہ کہا کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آمین. ان تمام چیزوں سے رہائی, نجات, مخلصی اور چھٹکارا اور بحالی یہ کیسے ممکن ہے؟ کس طور پر یہ ممکن ہے کہ کھیت جو ہے وہ ہرے بھرے ہو جائیں, ملک آباد ہو جائیں, اور امپلائمنٹ جو ہے وہ واقع ہو جائے, اور روزی جو ہے وہ دوبارہ اپنی جو ہے وہ جگہ کے اوپر آ جائے, اور آج دنیا کے اندر کروڑوں لوگ جو ہے وہ اس لاک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ کیا ہو جائیں گے, بالکل جو ہے وہ روزی سے جو ہے ان سے جاتی رہے گی. لیکن جو ہے اس یوئیل جو ہے وہ ان کو ایک مشورہ دیتا ہے جو اس نے جب وہ اسرائیلی قوم کو مشورہ دیا تھا. ابھی جو ہے وہ کچھ بگڑا نہیں, وہ کہتا کہ پیشتر اس سے کہ خدا پیشتر اس سے پیشتر کہ خداوند کا خوفناک روز عظیم آئے, آفتاب تاریک اور مہتاب خون ہو جائے گا. تو ابھی تو یہ حالات نہیں ہیں, تو پھر کیا کیا جائے؟ لکھا ہے جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. ہر زمانے میں یاد رکھیے بائبل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اگر قومیں بچی ہیں, ملک بچے ہیں, اور وہ بحال ہوئے ہیں, اس کا سبب کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے خداوند کا نام. آمین. اور خداوند کا نام ملکوں کو بحال کرتا ہے, خاندانوں کو بحال کرتا ہے, قوموں کو بحال کرتا ہے, وہ روزگار کو بحال کرتا ہے, وہ کھیتوں کو بحال کرتا ہے. جو کہ خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا, اور جو خداوند کا نام نہیں لے گا وہ اس کو نہیں پکارے گا, وہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا, وہ ان کے ملک, ان کے خاندان, ان کے روزگار اور ان کا سب کچھ جو ہے وہ جاتا رہے گا, وہ بحال نہیں ہوگا. ان کی آنکھوں کے سامنے روزی موقوف ہو جائے گی. اور اس نے یہ کہا ہے کہ کیا تمہارے یا تمہارے باپ دادا کے ایام میں کبھی ایسا ہوا ہے؟ اور آج جو کچھ اس دنیا کے اندر ہو رہا ہے, کیا ہمارے باپ دادا یا ہمارے جو ہے وہ پچھلوں نے یہ کبھی یہ بتایا کہ بھی کبھی جو ہے ایسے حالات آئے ہیں؟ نو.
اس کا کیا حال ہے؟ اس کے بچوں کا کیا حال ہے؟ کیا کیا جائے گا؟ پھر اس نے یہ کہا کہ کیا کیا جائے؟ ایک روزے کے لیے ایک دن مقدس کرو، مقدس محفل فراہم کرو، بزرگوں اور ملک کے تمام باشندوں کو اپنے خدا کے گھر میں جمع کر کے اس سے فریاد کرو، اور جب کوئی شخص پھر خداوند کا نام لے گا سب چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ بحال ہو جائیں گی۔ آمین۔ اور یہ صرف آج کا واقعہ نہیں جو بیان کرتا، بلکہ اس سے پیشتر بھی خداوند کے نام سے اسرائیل آزاد ہوئے ہیں۔ اسرائیلی قوم جو ہے اس نے رہائی حاصل کی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی رہائی کب ہوئی تھی اسرائیلیوں کی؟ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ فرعون کے ہاتھوں ظلم سہ رہے تھے، جب وہاں پر جو ہے ان پر تشدد ہو رہا تھا، جب وہاں پر ظلم و ستم انتہا پر تھا، اور ان سے اینٹیں بنوائی جا رہی تھی، اور جو ہے ان کو بھوسا بھی نہیں دیا جا رہا تھا، تو بھی کہا جا رہا تھا کہ تم اتنی ہی اینٹیں بناؤ جتنا آرڈر دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ یہ جانتے ہیں کہ ان کے جو ہے وہ لڑکوں کو جو ہے مروا دیا گیا۔ ظلم اس قوم کے ساتھ جو ہے وہ ہوا، اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کا چھٹکارا کیسے ہوا، ان کا بچاؤ کیسے ہوا۔ فرعون جیسے اتنے بڑے جو ہے بادشاہ سے، اتنی بڑی سپر پاور سے ان کو کیسے رہائی مل گئی، کیسے نجات مل گئی؟ بائبل یہ بیان کرتی ہے، جب آپ خروج کی کتاب اس کے 6 باب میں پڑھتے ہیں، اور آپ جب اس کی دوسری آیت میں پڑھتے ہیں، وہاں پر خدا نے موسیٰ سے کہا، لکھا ہے پھر خدا نے موسیٰ سے کہا میں خداوند ہوں۔ آمین۔ میں کیا ہوں؟ میں خداوند ہوں، اور میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو خدا قادر کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کو خدا قادر کے طور پر دکھائی دیا، لیکن اپنے یہوہ نام سے ان پر ظاہر نہ ہوا۔ آپ اندازہ نہیں کیجئے، کیونکہ اب خدا موسیٰ سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے اب میں اپنے یہوہ نام سے ظاہر ہونے والا ہوں، اور جب میں اپنے یہوہ نام سے ظاہر ہوتا ہوں تو پھر میں بچاتا ہوں، میں چھڑاتا ہوں، میں نجات دیتا ہوں، اور یہوہ جو میں ہوں سو میں ہوں۔ ہاللیلویہ۔ تو گویا آپ اندازہ یہ کیجئے، جو عہد کا خدا ہے، جو عہد کا خدا ہے، جب یہوہ نام کے طور پر خدا ظاہر ہوتا ہے تو اپنے عہد کے ساتھ وہ ظاہر ہوتا ہے، اور یہی بات اسے کہا اور میں نے ان کے ساتھ اپنا عہد بھی باندھا ہے کہ ملک کنعان جو ان کی مسافرت کا ملک تھا اور جس میں وہ پردیسی تھے ان کو دوں گا، اور میں نے بنی اسرائیل کے کہانے کو بھی سن کر جن کو مصریوں نے غلامی میں رکھ چھوڑا ہے اپنے اس عہد کو یاد کیا ہے، سو تو بنی اسرائیل سے کہہ میں خداوند ہوں، اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ کی نیچے سے نکال دوں گا۔ ان کو کہہ دو کہ میں کیا ہوں؟ میں خداوند ہوں۔ اب اسرائیلی کو کیا کہنا ہے؟ ہاں ہمارا خدا کیا ہے؟ خداوند ہے۔ ہمارا خدا کیا ہے؟ یہوہ ہے۔ چنانچہ جو خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا، جو یہوہ کا نام لے گا وہ کیا پائے گا؟ وہ نجات پائے گا۔ اور اس نے کہا کہ تو بنی اسرائیل سے کہہ کہ میں خداوند ہوں اور میں تم کو مصریوں کے بوجھ کے نیچے سے نکال دوں گا، اور میں تم کو ان کی غلامی سے آزاد کروں گا، اور میں اپنا ہاتھ بڑھا کر اور ان کو بڑی بڑی سزائیں دے کر تم کو رہائی دوں گا، اور میں تم کو لے لوں گا کہ میری قوم بن جاؤ، اور میں تمہارا خدا ہوں گا، اور تم جان لو گے کہ میں خدا ہوں، تمہارا خدا ہوں جو تم کو مصریوں کے بوجھوں کے نیچے سے نکالتا ہوں۔
और जिस मुल्क को इब्राहिम और इसहाक और याकूब को देने की कसम मैंने खाई थी, उसमें मैं तुमको पहुंचाकर उसे तुम्हारी मेरास कर दूंगा। खुदावंद मैं हूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कहता है खुदा? खुदावंद मैं हूं, मैं छुड़ा लूंगा, मैं बचा लूंगा, मैं आजाद दूंगा और उनको बड़ी बड़ी सजाएं दूंगा। और दुनिया की सबसे बड़ी आफतें आप जानते हैं मिस्र के ऊपर आई हैं, बड़ी बड़ी वबाएं उस पूरे मुल्क के अंदर आई हैं और उसका नाश हो गया, क्योंकि उन्होंने खुदावंद का नाम नहीं लिया, उन्होंने यहोवा का नाम नहीं लिया है, उसके बल्कि उसके नाम की तकफीर की है। लिहाजा जो कौमें, जो मुल्क, जो खानदान, जो जिंदगियां खुदावंद के नाम की तकफीर करती हैं, वो उनको जलील और रुसवा कर देगा, उनके मुल्कों का, उनकी कौमों का, उनकी जिंदगियों का नाश कर देगा, उनको आफत के लपेट लेगा और उनको तबाह और बर्बाद कर देगा। जैसा कि खुदा ने मिस्रियों का किया, जैसा खुदा ने फिरौन का किया और उसके पूरे मुल्क को जिसके ऊपर उसका नाज था, जिसके ऊपर उसका मान था, खुदा ने उसके सारे मान को वो समुद्र बहरे कुलसम के अंदर डुबो दिया। और क्योंकि उसने खुदावंद के नाम की तकफीर की थी और खुदावंद ने कहा था कि तू मुझे खुदावंद मान। उसने कहा इब्रानियों का खुदावंद होता ही कौन है, मैं उसे नहीं जानता। इसलिए अगर किसी ने बचना है, अगर किसी ने रहाई हासिल करनी है, अगर किसी ने वो महफूज होना है, हर तरह की आफत से बचना है, वो उन्होंने अपने लिए आफत का दरवाजा खोल दिया, क्योंकि वो कहने लगे इब्रानियों के खुदावंद को हम नहीं जानते, हम यहोवा को नहीं जानते, हम खुदावंद को नहीं जानते हैं। जबकि मूसा उसको बार बार कहता है कि मुझे इब्रानियों के खुदावंद ने तेरे पास भेजा है। उसने कहा जो मैं हूं सो मैं हूं ने तुझे तेरे पास भेजा है, तू उसकी बात को सुन। और उसने इसका इकरार नहीं किया, उसने इसका नाम को नहीं माना। नतीजा ये बाइबल की हिस्ट्री बयान करती है, बल्कि इंसानी हिस्ट्री इस बात का गवाह है कि उसने खुदावंद का नाम नहीं लिया, इसलिए वो मुल्क तबाह और बर्बाद हो गया। और लिहाजा जब मिस्र के हाथों से अगर इस्राएली आजाद हुए हैं तो उसका सबब क्या है, उसकी रीजन क्या है? जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और आज फिर से योएल वो दोबारा से इस्राएलियों को उभार कर कहता है देखो ये किस पर खेत उड़ रहे हैं, देखो खुदा का घर किस स्तर पर वीरान हो गया है, देखो रोजी मकूफ हो चुकी है, ये किस स्तर पर बहाल होगी, देखो नई मैच मकूफ हो चुकी है, सब कुछ तुम्हारे हाथों से वो निकलता चला जा रहा है और कोई चीज नहीं बच रही है। किस तौर पर तुम वो रहाई हासिल कर सकते हो, किस तौर पर तुम बच सकते हो? अगर बचना है, अगर महफूज होना है, अगर निजात और मखलसी किसी ने पानी है तो वो क्या करे? खुदावंद का नाम ले। हालेलुया। यहोवा बचाता है। आमीन। यहोवा क्या करता है? यहोवा बचाता है। आमीन। खुदावंद क्या करता है? बचाता है। खुदावंद क्या करता है? रहाई देता है। खुदावंद अगर आफत ला सकता है तो आफत मखूफ कर सकता है, अगर वबाएं भेज सकता है तो वबाओं को मखूफ भी कर सकता है। वो उसके नाम में कुदरत पाई जाती है। जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा? वो निजात पाएगा। अगर ढीलों के नीचे सड़ गया है, गला खाने खाली पड़े हैं, खते तोड़ डालेंगे क्योंकि खेती सूख गई है, जानवर कहराते हैं, गाय बैल के गले परेशान हैं क्योंकि उनके लिए कोई चारागाह नहीं है, सब कुछ वीरान है, सब कुछ वो बन चुका है, सब कुछ वो ऐसे है जैसे कुछ भी नहीं है। इसका सबब क्या है? क्योंकि खुदावंद के नाम की तकफीर होती है, क्योंकि जहां पर खुदावंद का नाम लिया जाएगा वहां पर निजात आएगी। और खुदा का शुक्र हो कि आज घर घर के अंदर यहोवा का नाम वो लिया जाता है। आज घर घर के अंदर खुदावंद के नाम की तारीफ और तमजीद और शुक्रगुजारी हो रही है और खुदावंद अपने लोगों से आफत को टाल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावंद बचाता है, खुदावंद निजात देता है।
जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो क्या करेगा, वो निजात पाएगा। इसलिए खुदा ने जो है एक फिर आईना अपने नाम को जो है जमीन के ऊपर इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि जो हर एक शख्स जो है वो निजात पाए, वो जिंदगी पाए, वो रहाई पाए, वो जो है तसल्ली पाए, वो शिफा पाए, और वो जो है मौत और गुनाह और बदी से रहाई हासिल कर ले। उसे एक और नाम का जो है वो ऐलान कर दिया है, और वो नाम है, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। और यीशु का क्या मतलब है, बोलिए, यहोवा बचाता है। हालेलुया, खुदावंद बचाता है। Jehovah is my salvation. Jehovah savior. Amen. यहोवा बचाता है। यीशु का क्या मतलब है, यीशु यहोवा बचाता है, यानी खुदावंद बचाता है। इसलिए इस दुनिया के लिए एक बार फिर खुदावंद ने अपने नाम का ऐलान करने के लिए, बल्कि कहूंगा कि बचाने के लिए ये नाम दे दिया है। पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक नाम काफी है, और वो क्या है, यीशु नाम, प्यारा नाम, कुदरत वाला नाम, जोरावर नाम, जिसके नाम से बदरूहें भागती हैं, जिसके नाम से बीमारियां भागती हैं, जिसके नाम से जिंदगी आती है, जिसके नाम से जो है हम जो है आसमानी बादशाही को हासिल करते हैं। हालेलुया। और आप जानते हैं कि पतरस ने यीशु के नाम से क्या कहा, लिखा है, आसमान के तले जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से क्या हो, निजात हो। सिर्फ एक नाम है जिसके वसीले से क्या है, वो निजात मिलती है। लिहाजा अब योएल कहता है इस्राएलियों को फिर कि जो खुदा उनका नाम लेगा वो क्या करेगा, निजात पाएगा। खुदा मूसा को क्या कहता है, अगर तुमने यह गुलामी से निकलना है, अगर फिरौन के पंजे से निकलना है, तो फिर मैं अपने यहोवा नाम से जाहिर होऊंगा। इस्राएलियों को बता दे खुदावंद हूं। और जब यह इस्राएली यहोवा के नाम को बुलंद करेंगे कि वो बचाता है, वो रहाई देता है, वो जिंदगी देता है, वो निजात देता है, जब वो इस नाम का इकरार करेंगे, जब इब्रानियों के खुदा का नाम बुलंद किया जाएगा, तो क्या होगा, जहाँ आफत उनके करीब नहीं आने पाएगी। खुदा उन जहाँ मिस्रियों और इस्राएलियों के दरमियान में जब वो इम्तियाज रखेगा, कौन सी चीज जो है वो इनको जहाँ इम्तियाज दे रही है, क्या वो इस्राएली है और वो मिस्री हैं इस सबब से? नो, बल्कि इन दोनों के दरमियान में जो चीज है वो इम्तियाजी है, वो क्या है, खुदावंद का नाम। और वो इस्राएली है और वो यह है वो मिस्री है। इसलिए नहीं कि खुदा यह है वो इस्राएली है और वो यह मिस्री है। वो जब इस्राएली पहले दुख पा रहे थे, लेकिन जब यहोवा का नाम आ गया, जब खुदावंद का नाम आ गया, तो फिर इम्तियाज स्टार्ट हो जाता है। और आज भी अगर कोई शख्स वो चाहता है कि खुदा इम्तियाज करे, आमीन, इन वबाओं के दरमियान में और इन खतरों के दरमियान में, इन आफतों के दरमियान में, और जो है खुशहाली और बदहाली के दरमियान में, बीमारी और शिफा के दरमियान में, मुसीबत और खुशी के दरमियान में, परेशानी और जो है खतरों और जो है वो जो है मुहाफ़ज़त के दरमियान में, जो है अगर हम इम्तियाज डालना चाहते हैं, अगर लाइन डालना चाहते हैं, तो वो कौन सी चीज है, कौन सी चीज जो है इनके दरमियान में लाइन डाल सकती है, और वो क्या है, यहोवा बचाता है। उसका नाम यीशु नाम, वो बचाएगा, वो जिंदगी देगा, वो रहाई अता करेगा। रोमियो के खत में पौलुस रसूल ने या 10वें बाब में इस बात का जिक्र किया है, कहता है कि अगर तू अपनी जबान से यीशु के खुदावन होने का इकरार करे और अपने दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया, निजात पाएगा। आमीन। चुनाचे अब किस तरीके से निजात मिल सकती है, किस तरीके से रहाई मिल सकती है?
یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند خداوند کہنے والے وہ نجات پا جائیں گے. ہرگز جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں وہ ہرگز جو ہے وہ نجات نہیں پا سکتے. پھر کون نجات پائے گا؟ یہ پولس رسول نے یہ رہنمائی کی ہے. اور وہ رہنمائی کیا ہے کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا کیا کرے؟ اقرار کرے. اگر کہے کہ یہ میرا خداوند ہے، یہ میرا یہوہ ہے، آمین، یہ بچانے والا ہے، کہ یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور پھر اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے کیا کیا ہے؟ جلایا، تو کیا کرے گا؟ تو نجات پائے گا. کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان والا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اگر آپ بھی قومیں اور آپ بھی یہ زندگیاں اور جو کوئی شخص یہ ہے وہ اپنی زبان سے اقرار کرے اور دل سے یہ ایمان لائے تو کیا کرے گا؟ وہ نجات پائے گا. اس لیے یہ پولس رسول نے کہا ہے، چنانچہ کتاب مقدس یہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے گا وہ شرمندہ نہ ہوگا. آمین. وہ ہرگز شرمندہ نہ ہوگا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. آمین. پھر سے میں بات بولوں گا، کیونکہ یہودیوں اور یونانیوں میں کچھ فرق نہیں، اس لیے کہ وہی سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے. آمین. سب دعا کرنے والوں کے لیے فیاض ہے، چاہے وہ یہودی ہے چاہے وہ یونانی ہے. اور اب میں یوں کہوں، چاہے کوئی مسیح ہے چاہے وہ غیر مسیح ہے، وہ سب کا خداوند ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں کے لیے کیا ہے؟ وہ فیاض ہے. کیونکہ تیرمیہ میں لکھا ہے، کیونکہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. آمین. یہ پولس رسول نے اس بات کا ذکر کیا ہے. وہ یوحنا کی بات کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ کیا کرے گا؟ نجات پائے گا. اور نجات اب کیسے مل سکتی ہے؟ رہائی کیسے مل سکتی ہے؟ یوحنا روتا رہا، کہنے لگا کہ حالات دیکھو دائیں بائیں ارد گرد چاروں طرف حالات کیسے مصویر ہو چکے ہیں، یہ ہے وہ بڑے یہ خطرناک ہو چکے ہیں، بچنے کی بہت کم امید ہے. آؤ اور خداوند کا نام بلند کرو، خداوند کا نام لو تاکہ نجات پاؤ، رہائی حاصل کرو، خوشحالی پاؤ اور بحالی پاؤ. آج کیوں سب کچھ لاک ڈاؤن ہو چکا ہے؟ اگر آپ پھر سے خداوند کا نام لینا شروع کر دیں گے سب چیزیں بحال ہونا شروع ہو جائیں گی. پولس رسول پھر سے جو ہے وہ قوموں، امتوں، یونانیوں، یہودیوں، مسیحوں، غیر مسیحوں سے مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ جو کوئی خداوند کا نام لے گا وہ نجات پائے گا. یعنی جو یسوع کا نام لے گا، یسوع نام کو پکارے گا، وہ زندگی پائے گا، وہ رہائی پائے گا، وہ شفا پائے گا، وہ سلامتی پائے گا، وہ خوشحالی پائے گا. اگر اس کی روزی موقوف ہو چکی ہے اس کی روزی بحال ہو جائے گی. اگر جو ہے وہ بیمار پڑ چکا ہے اور وہ اس کا سانس بند ہو رہا ہے، وہ مت گھبرائے اور جو ہے دل ہی دل میں جو ہے یسوع نام جپنا شروع کرے، یسوع نام کا ورد کرنا شروع کرے، یسوع نام کا اعلان کرنا شروع کرے، یسوع نام کا چرچا کرنا شروع کرے، یسوع نام کا اقرار کرنا شروع کرے. وہ نجات پائے گا، وہ زندگی پائے گا، وہ رہائی پائے گا، وہ قوت پائے گا. ہاللیلویا. آئیے اپنے خداوند کے حضور میں جھکیں اور اپنے خداوند کا نام لینا شروع کریں. یسوع نام بچانے والا نام، زندگی دینے والا نام، رہائی دینے والا نام. ہاللیلویا. اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے. جب اس کا نام لیا جاتا ہے ابلیس کی قوتیں، ناپاک تاثیریں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں موقوف ہو جاتی ہیں. آج ہر ایک کے لیے موقع ہے، آج ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ وہ آئے اور اپنے خداوند کے نام کو پکارے. آئیے یسوع نام کو پکارنا شروع کریں جو بچاتا ہے، جو نہ صرف جسمانی بیماری سے ہمیں رہائی دیتا ہے بلکہ روحانی بیماری سے بھی رہائی عطا کرتا ہے. وہ ہمارے دکھ
हमारी मुसीबत, हमारी तकलीफ और मुसीबत को उठाने में काबिल खुदा है। आइए यीशु नाम को पुकारना शुरू करें। यीशु नाम, हालेलुया, प्यारा नाम, कुदरत वाला नाम। और जो कोई यीशु का नाम लेगा, जो कोई खुदावन का नाम लेगा, वो निजात पाएगा। और पतरस कहता है, ए खुदावन मुझे बचा। चुनांचे खुदावन उसे अपना हाथ बढ़ाकर उसे बचा लेता है। और जो कोई उसका नाम लेगा वो निजात पाएगा। बाइबल ये फरमाती है खुदावन का नाम मोहकम बुर्ज है और साधक उसमें भाग कर छुप जाता है। हाँ, हमारा यीशु नाम मोहकम बुर्ज है, वो हिलने का नहीं है, वो टलने का नहीं है। और जो कोई उस नाम में छुप जाएगा वो रहाई पाएगा, वो जिंदगी पाएगा, वो शिफा पाएगा, वो महफूज होगा और आखिर से बच जाएगा। आइए इस मोहकम बुर्ज नाम में वो छिप जाए, क्योंकि उसका नाम मोहकम बुर्ज है। सब उसका शुक्र करना शुरू करें, अपनी दुआओं को उसके सामने पेश करना शुरू करें, फरियाद करना शुरू करें, कहराना शुरू करें। बनी इस्राइल, यह वो खुदावन के हुजूर ने उन्हें कराना शुरू कर दिया। योएल कहता है कि अपने खुदावन के हुजूर में फरियाद करना शुरू करो। आओ उसके हुजूर में आओ, एक दिन मुकद्दस करो, रोज़ा रखो और एक दिन यह खुदावन के लिए मुकद्दस करो। हर एक शख्स आए और खुदावन के हुजूर में गिरिया जारी करे, उसके हुजूर में फरियाद करे। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो कोई खुदावन का नाम लेगा वो निजात पाएगा। आइए बड़े ईमान के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ अपनी फसलों को यह हरा भरा देखना शुरू करें, अपने खेतों को हरा भरा देखना शुरू करें, अपने घरानों को आबाद देखना शुरू करें, अपने बदनों को शिफायात देखना शुरू करें, अपनी निजात को देखना शुरू करें, अपनी रहाई को देखना शुरू करें, अपनी मखलसी को देखना शुरू करें। हमारा खुदा अजीब तौर पर काम कर रहा है, हमारा खुदा अजीब तौर पर हमें छू रहा है। आइए बड़े ईमान के साथ यह अपने खुदा की तारीफ हो। ईमान लाना दिल के साथ, रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल के साथ, और निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और जो कोई खुदा का नाम लेगा वो निजात पाएगा, वो रहाई पाएगा। और जो निजात पाना चाहते हैं, जो रहाई हासिल करना चाहते हैं, जो शिफा पाना चाहते हैं, वो अपने दिलों के ऊपर हाथ रखें। हालेलुया, हम उनके लिए दुआ करेंगे। Praise the Lord, praise the Lord। अपने खुदावन के नाम को पुकारेंगे। Thank you Jesus। थोड़ी देर के लिए उसके सामने झुके रहे, थोड़ी देर के लिए उसके सामने बड़े ईमान के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ। अगर किसी वक्त में आपने उसके नाम की तहकीर की, उससे माफी मांगी। फिरौन ने उसके नाम की तहकीर की, उसी का ही नहीं बल्कि उसके सारे मुल्क का नाश हो गया और वो तबाह और बर्बाद हो गया। आज यीशु नाम की इज्जत करना शुरू करें, यीशु नाम के सामने घुटने टेक दें। हर एक जुबान उसी का इकरार करेगी, हर घुटना उसी के सामने झुकेगा। आसमानियों का हो, जमीनियों का हो, हर घुटना उसके सामने झुकेगा। हर जुबान यही इकरार करेगी, यीशु मसीह ही खुदावंद है। हालेलुया। इसलिए जो कोई खुदावंद उसको पुकारेगा वो निजात पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। ये हर एक के लिए मौका है कि खुदावंद यीशु को खुदावंद मानना शुरू करें, अपनी जिंदगी का निजात हिंदा मानना शुरू करें, जिसने हमारे लिए जान कुर्बान की है। ईमान लाना शुरू करें कि खुदा ने उसे मुर्दों में से जलाया है, वो हमारे लिए मर गया, दफन हुआ और जी उठा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, खुदावंद तेरी तारीफ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम आखिर में पास्टर कैथरीन के साथ मिलकर खुदावंद के हुजूर में दुआ और शुक्रगुजारी करेंगे और दुआ करेंगे कि खुदावंद अपने मुहीब नाम से,
अपने जलाली नाम से वो हमें बरकत अता करे। Praise Jesus Christ. Hallelujah. तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की वडियाई हो खुदावंद खुदा। आज पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने अपने कदम जमाए हुए हैं। Yes, ऐ खुदावंद खुदा, तेरा रहम और तेरा दर्श मांगते हैं। Lord Jesus Christ. ऐ दुनिया के लोगों, हमारे खुदावंद खुदा को सजदा करो, Yes, Lord. क्योंकि वही है जो हमारा शाफी है, Yes, Lord. वही है जो यहोवा राफे है, Yes, Lord. सलामती देने वाला खुदा है, Yes, Lord Jesus. यहोवा शलूम है, तेरा शुक्र हो। वही है जो हमारा खुदावंद यीशु मसीह यहोवा बचाने वाला है। Hallelujah. वो कुदरत रखता है, वो जोर रखता है, Hallelujah. वो शिफा देता है, वो छूता है, वो देखता है, उसके आने से शिफा वकूफ में आ जाती है। वो जिस राह से गुजर जाता है वो राहें शिफा पा लेती है, दरिया बहना शुरू हो जाते हैं, Yes. झीलों के तूफान रुक जाते हैं। हाँ खुदा, तेरा कलाम कहता है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, Yes, Lord. बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। Yes, Lord Jesus. तू हलाकत से बचाता है। यीशु नाम हमें हर तरह से जिंदगी देता और बचा लेता Yes, है। Lord, we praise you, Lord. वो वायरस हो या मौत हो, वो हमें बचा लेता है। ऐ खुदा, तू यीशु नासरी नाम के वसीला से हमें छुड़ा और बचा ले। Yes, Lord. तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो खुदा। कलाम उन खानदानों को याद करता है जिस खानदान में तू गया वहां जिंदगी आ गई। Yes, Lord. मरियम मक्ता के घर जिंदगी आ गई, यारिस के घर जिंदगी आ गई, नैनवा की बेवा के घर जिंदगी आ गई। Yes, Lord Jesus. तू जहां भी गया वहां पर मौत भाग गई, Yes, Lord, we और praise अभी you. वायरस की मौत यीशु नासरी Hallelujah. भाग जाए। In the name of the Lord Jesus खुदावंद Christ. तेरा शुक्र, We praise you, Lord. आज के कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जो यहोवा का नाम लेगा वो निजात पाएगा, जो खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। और अगर तू अपने मुंह से इकरार करे कि मसीह खुदावंद है, अगर तू ईमान लाए कि मसीह खुदावंद है, तो तू बच जाएगा। Oh, hallelujah, ऐ Lord. खुदावंद, हम Yes, मसीह का Lord. नाम लेते हैं, Yes, हम Lord. यीशु का नाम In the लेंगे, name of the Lord हम मुंह से Jesus. इकरार करेंगे, हम We दिल से confess ईमान the name of the Lord लेंगे, Jesus ताकि Christ. खुदावंद हमारे खानदान बचे रहे। Yes, तेरा शुक्र हो और तेरे नाम की तारीफ। सारी इज्जत, सारा जलाल हम तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह शाफी को देते हैं और सब कुछ मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शुरू हो। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू हमारे कसूर हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, कि जो बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुदस की रफ़ाक़त और शराकत हम सब के साथ और कुल मुक़द्दसीन के साथ होती है। God bless you. God bless you.